ବାହାର କରିବ। ସେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅର୍ଗାନ ଅଫ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ସେୟାର କଲ ଜଣେ ମୋ ଲାପଟପ ଟା କାଇଁ ନେଟ ଟା ଆସୁନି ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଟା କିନ୍ତୁ ସେୟାର କର ସ୍କ୍ରିନ୍। ନାଇଁ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କର। ସର୍ଚ୍ଚ କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ସେୟାର କର। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ଅଛି ସେଠି ଦେଖୁଛ ନା ଅର୍ଗାନ ଅଫ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ଚାର୍ଟ ଇମେଜ ଟେ ଫିଗର 1 ରେ ଥିବ। फोर्थ इमेज ଟା ମୋର ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ। ତମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ ନା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ? ତ ଫୁଡ ଡାଇଜେସନ ହେବ ଆଉ। Digestive system is responsible for processing food, ହେଲା, and breaking it down into usable protein, carbohydrate, minerals, fat, ଯାହା ଆମ nutrients ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ nutrients କୁ proper ମାନେ body cell କୁ provide କରିବା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି complete digestion। ହେଲା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ complex process ସେ process କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ digestive system ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ବୋଲିକି ସେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଡାଇଜେସନ ପ୍ରପର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ କଣ କୁହ ପ୍ଲିଜ। ଏବେ ଆସିଲା। ଇୟରଫୋନ ଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁକ୍ ଅଛି ବୁକ୍ କେତେ ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି? ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ 6 ଜଣ ଛଅ ଜଣ ପାଖରେ ବୁକ୍ ଅଛି ନା? सर पूरी ठीक से क्लियर से सर। ହଁ କଣ କହୁଛ ସର?
ए इमेज चेंज करो आगु बोला आगु इमेज जानो इमेज टा ठीक नहीं बैक कर जाओ बुक टा किणी बना समस्त एबे नहीं चलो नेक्स्ट हाउ केस ना आउ इमेज नहीं नाइन मोर कोई खुलछ हां असले तो ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ मुस्लिम का ସେଇଟା ए इमेज टा देखो जो मान को पथर बुक अछि बुक का भी तो करिवो से दिन मैं आगर भी कहितली जे राष्ट्र से कहितली हमर स्पोर्ट का जो अछि स्पोर्ट का स्टार्ट होछि ଏବେ ଶୋଇଲା ଠିକ ସେ आज्ञा सर भी आसते सर एबे ठीक केला ना सुतला ना समस्त आज्ञा हो देखो फूड टा हमर जो खाउचंती ए स्टार्ट होची डाइजेशन कोड ना माउथ रो स्टार्ट होची हला माउथ बा ओरल कैविटी बा माउथ कैविटी जो हमें कहउचंती सेउटू स्टार्ट होची तापरे सवा लास्ट पॉइंट होची ना आनस पाखरे हला आनस टा देखो सबा लास्ट देथिबो हमर जो ट्रैक्ट अछि ए ट्रैक्ट नाही से जो बुक रे जोटा अछि देखो आनस देथिबो सेठी सबा लास्ट माने सेटा वेस्ट आकर बाहर उसी कोठी जे हमें बाहर जो करचन लैट्रिन आकर करचन सेटा वेस्ट आकर बाहर जाउछ तो फूड खाउचंती फूड रे जो केमिकल पार्ट रोची जहा सब जो हमें पढ़छ न्यूट्रिएंट्स जो सब केमिकल रोची जेमति न्यूट्रिएंट्स रहला प्रोटीन रहला फैट रहला कार्बोहाइड्रेट रहला विटामिन्स ए तीनटा जिंस को हमें कोन बॉडी कोन ताको प्रॉपर फूड रू कन्वर्ट करके ए तीनटा जिंस रे हम बॉडी को प्रोवाइड कर हम बॉडी से तीनटा जिंस को दरकार जेमति कोन दरकार जेमति हमर प्रोटीन कहले जेमति 22 टा अमीनो एसिड अछि 22 टा अमीनो एसिड अछि से एसिड दरकार केमिकल टा दरकार फूड कहले जो हमर जो कार्बोहाइड्रेट कहले से जो केमिकल प्रोसेस टा रहउची सबरो केमिकल प्रोसेस टा हम बॉडी को नीड है बट ऑलरेडी तो केमिकल प्रोसेस तो किसी जिंस रहउची जेमति विटामिन्स हैला किंबा वाटर हैला ए सब जिंस डायरेक्ट बॉडी ऑब्जर्व कर परबो आगर डाइजेशन की दरकार नहीं डायरेक्ट से ऑब्जर्व करियो वाटर टा को ऑब्जर्व करियो वाटर टा ऑलरेडी केमिकल फॉर्म अछि H2O फॉर्म रे हैला तो स्टार्ट हैला को ना माउथ कैविटी स्टार्ट हैला आगे बुझि जाउ जिंस कोन ना माउथ कैविटी स्टार्ट हैला तापर होची एटा कोन माउथ कैविटी रो तळे अछि कोन ताको हेल्प कला कि हमर टीथ लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट कला ता सहित ता दर मिसला हमर लाळ जोटा को हम कहउछन सलाइवरी एमाइलेज सेटा पढे भीतर पर्टिकुलर से जगह आसे लाळ दाको कोन कला लाळ रो जो बहुत सारा काम अछि फर्स्ट स्टेज जो लाळ रो काम होछि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करले सेकंड काम होछि लाळ कोन ना जो हमें खाउचंदी फूड को से फूड को कोन ना डायरेक्ट फूड टेस्ट जो हमर जीवर अछि टेस्ट बोर्ड अछि जीवटा जदि कोइ टंग टा हम केतले पढे देबी टंग रे जो टेस्ट बोर्ड अछि तमे जो फील करू जो एटा स्वीट हैला कि सॉल्ट हैला कि जे कोन सेंस तमे टेस्ट फील करि परछो जदि प्रॉपर होची हमर जो लाळ जे सीक्रेट न हैला प्रॉपर्ली तो हमें से टेस्ट को फील करि परिबानी हैला ता से कोन कहला ना फूड को होची गोटे ठीक एंजाइम देला जा द्वारा कि बॉडी जेमते स्वालो करि परियो माने तो गिळी परिबो हैला हैला लाळ रे ए सब काम रहला कोन काहे गिळी परियो केमती
ନା ଯଦି ପାଣିରେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବ ସେଟା ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ନା। ୱାନ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଲାଗିଯିବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆମର ଯୋଉ ଏସୋଫାଗସ୍ ଅଛି, ଏସୋଫାଗସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଇମେଜ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଉଥ ରହିଲା ହେଲା କି। ମାଉଥ ରେ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଟା ଲାଗିଛି କୋଉଠୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି କାହାକୁ, ମାଉଥ ରୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁ। ଆଗେ ବୁଝିଯାଅ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାଉଥ କ୍ୟାଭିଟି, ମାଉଥ କ୍ୟାଭିଟି ରୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି ଦେଖ, ପୁରା ପାଇପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯୋଉଠି ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଟା ଲାଗିଛି ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସୋଫାଗସ୍ ହେଲା। ଏସୋଫାଗସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଫୁଡ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସେଇଠି କିଛି ଆମର ଅର୍ଗାନ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏନଜାଇମ୍ ସିକ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲିଭର ରହିଲେ, ଗାଲ ବ୍ଲାଡର ରହିଲା, ପାନକ୍ରିଆସ ରହିଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ସେମ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରୁ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇପ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଚାରିକଡ ଏମିତି ଯାଉଛି, ସେଟା ହଉଛି କହନ୍ତି ଆମେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ହେଲା କି। ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋଟା କଲମ ର ଚାରିକଡ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଅଣ୍ଡର ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଟା ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ବାହାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି କହନ୍ତି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ର ସବା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଠି କି ନା ରହୁଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଯୋଉଟା କିଛି ୱାର୍କ ନାହିଁ ହ୍ୟୁମାନ ର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ୱାର୍କ ନାହିଁ ତାର, ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା। ୟୁଜଲେସ୍ ପାର୍ଟ ସେଟା କିଛି ତାର କାମ ନାହିଁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରେ ହଉଛି। ତାକୁ ଆଗରୁ କାମ ଥିଲା, କଣ ପାଇଁ କାମ ଥିଲା ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, ନହେଲେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ତମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ବଡିର ଏମିତି କୌଣସି ପାର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କାମ ସୀମିତ ର କିଛି ବି ପାର୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କାମ ନାହିଁ, ବଟ ଯଦି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯଦି କିଛି କଲନ ର କିଛି କରନ୍ତି ଆମର ଅପରେସନ କିଛି ହେଲା, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେଟା ପରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଟାଇପ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ। ତ ପ୍ରାୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ର। ସାର୍ ଅଲରେଡି ମୋର ଅଲରେଡି ସାର୍ ରେକ୍ଟମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେଲ୍ ଟାଇପ ର ହେଲା କି। ତାପରେ ହେଲା ହେଲା ଭେଲ୍ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟା ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେଇଠି ଯେମିତି ରହିବ କବାଟ ଟାଇପ ର ଯେମିତି କାମ କରୁଛି, ଯେମିତି ଡୋର୍ ଟାଇପ ର କରି ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ହଉଛି ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେଟା ତମେ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁହନ୍ତା ଟୋଟାଲ। ସେମିତି ହେଲେ ଖାଇଲ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ରେକ୍ଟମ ନଥାନ୍ତା। ତ ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ମାଉଥ ରୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ ଏସୋଫାଗସ୍, ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ତାପରେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ଏତିକି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ରହିଲା ଲିଭର, ବ୍ଲାଡର, ପାନକ୍ରିଆସ, ଏତିକି ର କାମ ହଉଛି କୋଉଠି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରେ। ଆ ଭିତରେ କାହାର କଣ ଟିକେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାରି ଦିଅ, ନହେଲେ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ଭଲସେ। ସମସ୍ତେ ହଁ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Hello, sir. ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଡାଇଜେସନ ହବ ସାର୍ ସବୁ ମାଉଥ ରେ ହବ ସାର୍, ଯାହା ବି ଆମେ ଫୁଡ ନଉଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆମର ଓସେଫାଗସ ର ଲମ୍ବା ଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର?
क्या बुझेला सब ଯିବା ଆଗକୁ सर हम जो माउथ रु स्टोमक को जो फूड पाइप टा अछि हेलो सर हम जो माउथ रु स्टोमक को जो फूड पाइप टा अछि जो ओसेफागुस हम कहउचे ଟିକେ ଶୁଭୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ମତେ ଖାଲି ଶୁଭୁନି ଏବେ କହିଲ सर हम जो माउथ रु स्टोमक को जो फूड पाइप टा हमर जो अछि से लंबाटा केते सेंटीमीटर रो जो ओसेफागुस हम ताको कहउचे କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର आगे 15 15 ରୁ 20 ठीक है 15 रु 20 ହୁଁ डिपेंड करे ହେଲା କି आगे ମାନେ ଲେନ୍ ଟା ଭ୍ୟାରି କରିବ ନା ଛୁଆଟି ହେଲେ ତାକୁ ଏତେ କେମିତି ବଡ ହେଇପାରିବ ଏତେ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ତାର ସେତେ ବଡ ହଉଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ଉପର ପାର୍ଟ ଅଫ ବଡି ଟା ଯଦି ହାଇଟ୍ ହେଲା ତ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ବଢିଯିବ ନା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ରହିବ କେତେ 15 ରୁ 20 ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇପାରେ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ତ 8 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ତ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ କୋଉଟା ରହୁଛି ହେଲା କି ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆସିବ କମ ବୋଲି ବଟ୍ ଏମିତି ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ସେଠି ଅପସନ 15 ରୁ 20 ସେମ୍ ଦବ ତ ମାରିବ अच्छा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रे तीनटा जिंस अछि ड्यूडेनम जियोडेनम इलिमन तांकर काम कोन सर ଆଉ ସେଟା ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବା ଗଲେ କଥା ହବା ନା आगे सर ଏଇଟା ଖାଲି ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ड्यूडेनम ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ତାପରେ କଣ जियोडेनम ହେଲା आगे सर ଏବେ आगे सर ନାଉ କାର କଣ ରୁଲ ଆର क्वेश्चन ଟା ଯଦି ଅଛି ତ ଟିକେ ଦେଖିଦବ क्वेश्चन ଟା ଏଇ ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା କିଏ ସେସନ ନା କଣ ପଚାରିଲା ଯୋଉ ଆମର ତାର ଲେନ୍ ଟା କେତେ ତ ଲେନ୍ ଟା ଦେଖିଦବ ଟିକେ କୋଉଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାରି କରେ ବଟ୍ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯଦି ହାଇଏଷ୍ଟ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାରିବା ପାଇଁ ନା 10 ଇଞ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲା କି 20 ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 10 ଇଞ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଦେଇଛି କି 10 ରୁ 13 ଇଞ୍ଚ କଣ ଏଟା ହଁ 10 ଇଞ୍ଚ ଦେଇଛି ସେଟା ହାଇଟ୍ ର ବଟ୍ ସେୟା ରହିବ ଆଉ ଦେଖିବ क्वेश्चन ଟା କେମିତି ଆସିଛି क्वेश्चन ସେମିତି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଆନ୍ସର ଅଛି 25 ଅଛି 40 ଅଛି 30 ଅଛି 5 ଅଛି 10 ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଇଡିଆଲ ହଉଛି 25 ହେଲା सर हेलो ହଁ सर हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम रे आमे सर फूड को नेलु माउथ रु गला फूड पाइप रु सर गला स्टोमाक रु लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रु ସ୍ମଲ୍ जाइके एनस रु बाहरी ନାଇଁ ଟୋମାକୁରୁ ଯିବ ସ୍ମଲ୍ सर ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ स्मॉल इंटेस्टाइन सर ये जो प्रोसेस भितर डाइजेशन फूड कोठी है सर डाइजेशन स्टार्टिंग ହେଲା କୋଉଠୁ ମାଉଥ ରୁ ଡାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା इवन स्मॉल इंटेस्टाइन जाए जेजनम जाए ହେଲା ତାର ଅଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି କୋଉଠି କଣ ହବ ହେଲା କୋଉଠି କୋଉ ଏନଜାଇମ ମିଶିବ ସେ ଏନଜାଇମ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ସେଇ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟିନ କୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ରେ ବ୍ରେକ୍ ହବ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରେକ୍ ହବ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଦେଲ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ
तार प्रोसेस अछि से प्रोसेस टा हमें पढ़िबा तो सिंपल कहले कोन हबो ना हमरो सब डिफरेंट वर्क अछि जेमति लार्ज इंटेस्टाइन जो हमर नाही कि से लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर अब्जॉर्प्शन हबो है कि जो स्टूल टा जोटा हमें कोन झाड़ाटा जो कोन स्टूल टा तो पानिया कंडीशन ने थिबो होची स्मॉल इंटेस्टाइन ने है कि बट जेतोला हमें से ठीक हमरो लार्ज इंटेस्टाइन जेतोले फूड टा थिबो सेई टाइम में लार्ज इंटेस्टाइन कोन करे ना फूड रो वाटर को अब्जॉर्ब कर दे जा द्वारा कि स्टूल टाइप रो बनी जाए आमे जो लैट्रिन करंती काठवा काठवा टाइप रो जिंस सेटा हो स्टूल रही कि बाहर सेटा वाटर अब्जॉर्प्शन हुए कोइटी लार्ज इंटेस्टाइन यदि लार्ज इंटेस्टाइन खराब अछि त से केस रे कोन हुए ना झाड़ा पतला झाड़ा हुए डायरिया हुए आउ के स्टेज से जगह पर गले ये हबो सब जगह रे किसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रहउछ सर हमरो डाइजेस्टिव सिस्टम रे फैरेंक्स रो किछि वर्क अछि सर ना फारिंग्स सेटा एठी रोइबो ना रेस्पिरेटरी सिस्टम रे फारिंग्स फारिंग्स से रेस्पिरेटर ना हेडा विंड पाइप ना बट फारिंग्स काहे की थाए ना जॉइंट अछि देखो आउ फारेंस रे जोटा जॉइंट गोटे रहउची सिटी से बाटो अछि जोटा को सेटा काम करछि एपिग्लोटिक्स एपिग्लोटिक्स कोन करे ना फूड को फूड पाइप छाड़े आज्ञा सर ठीक आ विंड को भीतर हैला आज्ञा आगु आज्ञा सर पहले गर्ल्स मन किछि कोन रोइला पछे तमर सर आगु को बढ़ी देखो organ of digestive system the depend on part human digestive system are under also so figure number 1 the first was हम start हला कोन teeth रो हला teeth रो कोन help the role of teeth in digestion is to break up food in soft pulpy mass that can be swallowed कोन करे ना teeth रो काम होच कोन जो बड़ बड़ जो जिंस थाए ताकू स्मॉल पार्ट रे ब्रेक करिबा आ छोट छोट जते पॉसिबल छोट ग्राइंडिंग टाइप रो करी छोट मास रे करिबा जोटा कि हमें स्वालोड हे परिबो स्वालोड माने कोन गिली परिबा हला कि स्वालोड हे परिबो द टू फ्रंट टीथ ऑफ द माउथ ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर नोन एज इंसिजर पूर्व भी काली पड़े पर दिन पड़े थिले आई थिंक जे हमर केतरा टाइप रो टीथ अछि केमति गोटे फूड आसिला फूड को जदि हम ब्रेक करिवार अछि कोटा टियर करूछंती इंसिजर रो काम कोन रोची कानाइन रो काम कोन रोची मोलार रो काम कोन रोची प्री मोलार रो काम कोन मींस बड़ा पार्टिकल टा आसिला आगे इंसिजर रे गला इंसिजर धीरे धीरे प्रोसेस हे कि त हम मोलार पाक पळे आसिला हम वन टाइप ऑफ गोटे फूड टा पूरा ग्राइंडिंग कर देल हला तापर कोन हला तादर कोन विजडम टीथ कोटा कोन सेटा लास्ट जो हां मोलार पाक था विजडम टीथ केतरा टीथ अछि कहलो टोटल ना ना मतलब टोटल गोटे अडल्ट ह्यूमन केतरा टीथ 32 सर 32 आउ आउ आर चाइल्ड रो चाइल्ड चाइल्ड 10 टा बा टोटल सिस्टम कोन कोन पढुछ कोन तमे सब मु जानि पारनी प्रथम श्रेणी छुआ पढ़िबे तो क्लास रे गोटे क्लास टीथ नुए से टीथ पढ़ाला तमे सब करे बोली गलो टीथ टा सर सर 20 हां 20 तो बट एते लेट रे आछना कथा त माने कोन देखि कोच मु भाबुची न संगे संगे आंसर दवा कथा मन रहया कथा 10 टा टीथ गोटे साइड रे रहइबो 10 टा त आ गोटे साइड फांका रहइबो की
ନୋଟ୍ ଥିବନି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଆସିବ ପଢିବା ପାଇଁ। ଚାଇଲ୍ଡ ର କୋଉଟା ଅଛି କୋଉ ଟିଥ୍ ନାହିଁ ଆଁ ମୋଲାର ନାହିଁ ହଉଛି ପ୍ରେମୁଲାର। ମତେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମେସନ କହିଲ କେତେଟା ଟିଟ୍ ମତେ ଗଣି କୁହ ନା କିଛି ମତେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କୁହ କେତେଟା ଟିଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ 32 କର ଟିଟ୍ ର ଇନସିଜର କେତେଟା ପ୍ରିମୋଲାର କେତେଟା ଏଇ ଟାଇପ ର କହିଲ କେତେଟା ବଏଜ ର ଯୋଉ ଆଡଲ୍ଟ ର କୁହ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ର କୁହ। ସାର୍ ଇନସିଜର ରହିବ ଉପରେ 4ଟା, ତମେ ଗଣି କୁହ ନା କେତେଟା ଇନସିଜର ସାର୍ ରହିବ 8ଟା, ହଁ କେନାଇନ ରହିବ 4ଟା, କାହାର ଆଡଲ୍ଟ ର ସାର୍ ହଁ ଆଡଲ୍ଟ ରହିବ ଇନସିଜର ରହିବ 8ଟା ରହିବ, କେନାଇନ ରହିବ 4ଟା, ପ୍ରିମୋଲାର ରହିବ 8ଟା ଆଉ ମୋଲାର ରହିବ 12ଟା। ତା ଦେହରେ wisdom ଟିପ୍ କୋଉଟା ୱିଜଡମ ଟିଥ୍ ହଉଛି ସାର୍ ମୋଲାର। ମୋଲାର wisdom ଟିପ୍ କହିବ ନା କୋଉଟା ମୋଲାର କହିଦେଲେ ତ 3ଟା ମୋଲାର ଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ ନା ନାଇଁ ସବୁ ମାନେ ତାକୁ ସେ ସିଷ୍ଟମରେ କରାଯାଏନି କି 1 2 3 କରି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା କି ତମକୁ କୁହା ହେଇନଥିଲା କି ମୋଲାର 1 ମୋଲାର 2 ମୋଲାର 3 ଏମିତି କୁହା ହେଇନଥିଲା କି ଏ 3ଟା ରହୁନି କି ଟିଥ୍ ତା ତ wisdom ଟିଥ୍ କୋଉଟା ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଟା wisdom ଟିଥ୍ ନୁହେଁ ପଢିବ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସେଟା କହିଲା ସବା ଲାଷ୍ଟ ମୋଲାର ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପ୍ରି ମୋଲାର ପାଖରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ମୋଲାର ଟା ସେଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋଲାର ନମ୍ବର 1 ମୋଲାର ନମ୍ବର 2 ମୋଲାର ନମ୍ବର 3 ପୁଣି ସେମ ସାଇଡ ଆର ସାଇଡ ସେମ ଜିନିଷ 1 2 3 ପୁଣି ଉପରେ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ର ସବା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସବା ଯୋଉଟା ଆମର ଡିପ ରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି wisdom teeth ଆଚ୍ଛା କଣଟା ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଇପାରୁନ ଏଇଟା ଜିନିଷ ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ହିସାବ କଲ ଆର କୋଉ ଟିଥ୍ ଟା ନାହିଁ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ର କଣ ଟିଥ୍ ନାହିଁ ମତେ କହିଲ ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରିମୋଲାର ନାହିଁ ହୁଁ କୋଉଟା କାନାଇନ ଦିଟା ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ କାନାଇନ ଦିଟା ଅଛି ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଆଉ କାନାଇନ ନାହିଁ ନା ଉପର ଦିଟା କାନାଇନ ଅଛି ତଳ ଦିଟା କାନାଇନ ନାହିଁ ଆମେ ପଢୁନା କେହି ନା କୋଉଟା ନାଇଁ କହୁନା ଦେଖିକି କହୁନା କମ ସେ କମ କୋଉଠୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିବ ନା ଖାତାରେ ସେଦିନ ଖାତାରେ ଲେଖିନା ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ନଥିଲି ଏ ଯୋଉ ଏଟା ବେବିର ବୁଝେଇ ନଥିଲି ବେବିର ଫର୍ମେସନ ଟା କହୁନା 2 1 2 0 ଫର୍ମେସନ କୁହ କଣ କଣ ତା ଦେହରେ ବଳ ଜାଣିଯିବ କୋଉ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଡଲ୍ଟ ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ନା ଥିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଥିବ ତାର ସେଇଟା ନାହିଁ ତାର ବେବିର ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଟା ରହୁଛି କୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ମୋଲାର କୋଉଟା ରହୁଛି
ତ ଫର୍ମେସନ ଟିକେ କହିଲେ ମତେ। ହଁ ବାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ରହୁଛି ମାନେ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଟା ରହୁନି ଟୋଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ର। ତ ଚାରିଟା ଦାନ୍ତ କଟିଲା ନା ତାଙ୍କର। ହଁ 8ଟା ହିଁ ରହୁଛି ମୋଲାର ତାଙ୍କର। ପ୍ରି ମୋଲାର ଟୋଟାଲ ରହୁନି ସିମ୍ପଲ। ତାଙ୍କର ସେଇ ନାଇଁ 20ଟା ହଉଛି। ତ ଆଙ୍କର ଯଦି ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦାନ୍ତଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ୱିଜଡମ ଟିଥ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଦାନ୍ତ ଯଦି ପଚାରିବ କୋଉ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ମୋଲାର ଯଦି କହିବ ଯଦି ଟୋଟାଲ କୋଉ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଅପସନ ଅଛି ମୋଲାର ତ ମୋଲାର ପ୍ରି ମୋଲାର ମାରି ପାରିବ। ତ ପ୍ରି ମୋଲାର ଟୋଟାଲ ରହୁନି ବଟ ମୋଲାର ରହୁଛି ବଟ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ରହୁନି ତାଙ୍କର। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଟୋଟାଲ ରହୁନି ବେବିର। ତାଙ୍କର ବାହାରୁନି ଥାର୍ଡ ମୋଲାର। ତାଙ୍କର ଦିଟା ହିଁ ମୋଲାର ବାହାରୁଛି ୱାନ୍ ତାଙ୍କ ଫର୍ମେସନ ଟିଥ୍ ର କଣ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଚାରିଟା କାନାଇନ ଉପରେ ଚାରିଟା କାନାଇନ ତଳେ ଇନସିଜର ଚାରିଟା ଉପରେ ଚାରିଟା ତଳେ କାନାଇନ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉପରେ କାନାଇନ ଦିଟା ତଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରି ମୋଲାର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ମୋଲାର। ମୋଲାର କେତେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏପଟରେ ଦୁଇ ଏପଟରେ ଦୁଇ ଉପରେ ଦୁଇ ଉପରେ ଦୁଇ ମାନେ 8ଟା ମୋଲାର 4ଟା କାନାଇନ ଇନସିଜର ହଉଛି 8ଟା। 8 ଚାରି 12 8 20। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ବେବିର କଣ ନାହିଁ କୋଉ ଟିଥ୍ ନାହିଁ ତ ପ୍ରି ମୋଲାର ନାହିଁ। ବଟ ଯଦି ସେ ଅପସନରେ କେବଳ ଅପସନ ଦେଖିବ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତି କଣ କଣ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରି ମୋଲାର ନାହିଁ ଆଜ ୱେଲ ଆଜ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ବି ନାହିଁ ହେଲା। ବଟ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ପଢିବ କଣ ଆସୁଛି। ଯଦି ସେ ପଚାରିଲା ମୋଲାର ର କୋଉ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ନାହିଁ। ଯେ ଟୋଟାଲ କୋଉ ହଉଛି ଦାନ୍ତଟା ରହୁନି ତ ପ୍ରି ମୋଲାର ରହୁନି। ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ ନା କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି? 2120 ତ ମୁଁ କହିଲି 2120 ତ ହେଇପାରିବନି। 2102 କହିଥିଲି ଭୁଲ ଲେଖିଛ ତମେ। ହଁ ତାପରେ ଦିଟା ରହିଲାନି ମୋଲାର। ଜିରୋଟା ରହିଲା ଟୋଟାଲ କାହାର ପ୍ରି ମୋଲାର ଜିରୋ। ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲେ 2123। ପାର୍ସିଆଲି ହଉଛି ନା ଉପର ସାଇଡ ର ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲି ହଉଛି ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ ସାଇଡ। ତାପରେ ଟିଥ୍ ଗଲା ଟିଥ୍ କଲା କଣ ତା ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ କୁ ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲ କନଭର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କାମ କଣ ଟଙ୍ଗ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଟଙ୍ଗ ନାହିଁ ମାନେ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ହେଲ୍ପ ନାହିଁ ଟଙ୍ଗ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଟା ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଟା ଯଦି ସେୟାର କରିଦବ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟଙ୍ଗ। Have to move the food between the teeth. It also contains receptor. This slightly rough surface of the tongue is due to papilla that contain maximum of 100 taste cells. ହେଲା କି କଣ ଯୋଉ ଅଛି ରଫ୍ ସରଫେସ୍ ଆମ ଟଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କି ଜୀବ ଯୋଉ ରଫ୍ ସରଫେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ନା ପାପିଲା କୁହନ୍ତି ନୋଟ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ତାକୁ ପାପିଲା କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ କର ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ତ ଟଙ୍ଗ ର କାମ ହେଲା କଣ ଟଙ୍ଗ ମୁଭ୍ କରେ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟିଥ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଡ ଟା ଆମ ଟିଥ୍ ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଟିଥ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଟିଥ୍ ଟା ଥକିଯିବ ପୁଣି ଆର ସାଇଡ୍ କରିଦବ ଆଉ କଣ କରେ ନା ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଲାଳ ଟା ଅଛି ସେ ଲାଳ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ କମିଶେ ହେଲା ଏଇ ଦେଖ
ନା ନା ଏଟା ନୁହେଁ, ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦିଅ। ହଁ ସେଇଟା, ସେଇଟା ହଁ ହଁ ଜୁମ୍ କର। ତ ସିମ୍ପଲ କହିଲେ ହବ, ଦେयर ଆର୍ 4 କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ। ଚାରିଟା ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଟଙ୍ଗ ରେ। ଦେଖ ଟଙ୍ଗ ଟାକୁ ହେଡଲାଇନ କର, ଟିକ୍ କରିଦେଇଛ, ଟଙ୍ଗ କୁ ହେଡ କର। ଟଙ୍ଗ ଲେଖିକି ହେଡଲାଇନ କର, ତା ଦେହରେ ଲେଖ ପଏଣ୍ଟ ନंबर 1, ଟଙ୍ଗ move the food between the teeth. Second number, it have a papilla. It have a papilla that contain a maximum 100 test cell. It have a papilla, PAPILLA, that contain a maximum 100 test cell. 100টা test cell ଅଛି or board. Board. Third number, there are 4 kind of test board. There are 4 kind of test board, such as salty, sweet, sour, and bitter. सर रिपीट करो सर। कोड रिपीट करिए। There are 4 kind of Test board. One है salt, second sweet, third sour, fourth bitter. हाँ, जीवर पूरा टोटल सब तक। हाँ, से टोटल जीवटा रफ नुह कि? हाँ, बुझेगा? ना ना सेटा जीवर रफ फेस सब तक जाउछ ना, सेटा रफ मन टोटल जीवटा हला। तो सेटा तू जीवटा जानी माने जीव छेली ना, जीव छेली छतिया टाइम रे जो टोटल जीवटा जांको से रफ फेस न थाई कि ना, गुटी जार थाई रफ फेस। ये रफ फेस ए पछ जोटा सेटा अलग। ए बोर्ड देखाओ सेटा पूरा अलग, सेटा नुह पूरा कंप्लीट जीवरे लागिची बोर्ड सब सब डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर। तो चारिटा रोची ये मझे जो उमामी रोची सेटा अलग टाइप मिट्टी फ्लेवर, सेटा को छाड़ी दियो। सेटा कि दरकार नै, तुम आदर दे देछो, सेटा किछ आवश्यक नै। तू जे चाहूछ आ गोटे इमेज न लिख, आ गोटे इमेज आनो, जो जिंस नाही से जिंस पढी कि कंफ्यूज हो दरकार। आ गोटे आनो इमेज टेस्ट बोर्ड रो। हां सेटा आनो भलो। हां सेटा एटा भल से देख जानी होनी एटा। तू बैक कर सेटा सब मामी छाड़, ହେଲା।
तो कौन हला ना सल्टी एंड स्वीट सेल डोमिनेट एट द टिप ऑफ द टंग हला कि देखो को जगह रे कोटा रहउछ हला देखिलो टंग टा गोटे मसल ना बोन बोन सर कोट तार बोन अछि कोइटी सॉफ्ट बोन अछि ता देरे टंग रे केमिति भाबिलो जे टंग टा बोन 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 चैप्टर पढ़े नहीं अच्छे तो टंग टा बोन नाइ टंग रे हला एटा कंप्लीट हां देख फास्ट हला कोन ना ऊपर अछि जो टंग रो फ्रंट साइड रे पूरा अछि स्टार्टिंग फेज टा जोटा हम कहउछन सेटा कोन अछि ना स्वीट अछि हला स्वीट अछि स्वीट रो राइट और लेफ्ट बिहाइंड रे कोन अछि ना हल्टी हला तो टंग रो दी साइड रे कोन अछि ना अछि कोन शोर जोटा हम कसा कहउछन हला सवा तलटा को अछि बिटर बा जोटा पिता कहउछन बुझेला टंग रो सवा ऊपर रहिला स्वीट स्वीट रो बिहाइंड रहिला कोन कोन रहिला सल्टी ଆଉ ମିଡିଲ ଟୁ ସାଇଡ ରହିଲା କଣ ହଁ ବାସ୍ ଆଉ ଡେନ୍ ସେଣ୍ଟରେ ରହିଲା ମାନେ ଭିତରେ କଣ ରହିଲା ଯାହା ବି ଫୁଡ ଆସିବ ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଯିବ ଆଉ ଏଇ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଚକଲେଟ ଖାଇଛ କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇଛ ଖାଇଛ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଭାବ ଗୋଟେ ସୁଇଟ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇବ କୋଉଠି ଖାଅ ଭାବ ଇମାଜିନ କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଯଦି ଆମେ ଯୋଉମାନେ କୋଉଟା କହିଲ ଯୋଉଟା ହଉଛି ରାଇଟ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଯୋଉ ୟେଲୋ କଲର ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆସେ ମିଠା ଯୋଉଟା ଲାଗେ ସେଇଟା ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ତମେ ହଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଖାଇଥିବ ଯିବ ଉପରେ ଏବେ ଜାଣ ଭାବ କୋଉଠି ଖାଇଥିବ ଚକୋଲେଟ ଟାକୁ ବଟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର କଣ ସେ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଆସେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ପଲ୍ସ ଟା କୋଉଠି ପଲ୍ସ ଟା ଆଉ ଯିବ ପୁରା ଆଗରେ ଖାଇପାରିବନି ପଲ୍ସ ସାଇଡ ସାଇଡ ରେ ଖାଇବ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଯାହା ଫିରନ୍ତି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ରୁ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ଯିବ ଅଗତାରେ ଜାଣିପାରିବନି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଡିପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ କୁ ପଳେଇବ ଭିତରେ ସେପଟେ ମାରିଦବ କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ଏଇଟା ପିତା ବୋଲିକି ସେମିତି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଟଙ୍ଗ ର କଣ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସବୁ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କଣ କରେ ନା ଟଙ୍ଗ ସେପ ଅଫ ମସଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଡ ଟାକୁ ଚୋବାନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରେ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ରେ ଆଉ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍ଗ ର ଡିପ ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମାଲିସ୍ ବାହାରେ ହେଲା ଟଙ୍ଗ ର ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିନ ବଡ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ନାହିଁ
एमती करदेले पळि आसिला बाहर ହେଲା not only does it help food to chew but also give the food as good boost when the being that it if you swallow your tongue is pressing against the roof of your mouth hard plated the tongue also prevent the food from slipping to the front of mouth while you swallow tongue केवल मूव करे ना फूड को टंग आउ कौन करे ना swallow माने गिळिबा ପାଇଁ भी हेल्प करे ହେଲା बाय डिफॉल्ट जो आमर सभा देख जो बिटर अच्छी से जगह पर फूड जो प्रोसेस हो टंग एमती करदेव जे भितर जीव फूड है टंग हेल्प करे कौन भितर को जाए फूड सालो करे हेल्प करे टंग है बुझेला जे मो लैपटॉप टा ऑन होनी मैं ओटा टिके टिके भी बुझे दउची जेतले लैपटॉप टा मोर ऑन हबो से कंप्लीटली वो जिनिस को भल से पढ़िबा पूरा भल जेते कर कोडा कोन इलेक्शन ड्यूटी अच्छी पेन सही अच्छी देख कवर कोड पड़ कौनसलेस ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋନୋମସ୍ ଚାର୍ଜ ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ବାକି ତ 5ଟାରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଠୁ ଜଲ୍ଦି ମାନେ 5 5:30 ବୋଧେ 5:30ରେ ବାହାରିଲେ ସେଠି 17 ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆରାମସେ ଗଲେ 17 ଏବେ ଆସିବ କୋଉଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା ଓସେଫାଗସ୍ କଣ ଦେଖିବା ନା the oesophagus is the tube which carry the food to the stomach କଣ କରେ ନା କ୍ୟାରି କରେ food ଟା stomach को ହେଲା it is about 10 inches long and extend from the pharynx to the cardiac sphincter बाहर कल से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टा इता होने पड़े बाहर कर न्यू इंडो सेटा दोष देख कौन अछि एसोफेगस टा कौन ना 10 इंचेस लॉन्ग हला and extend from the pharynx to cardiac sphincter pharynx माने कौन जो हमर wind pipe जे कनेक्ट है हला कि wind pipe जोटा कनेक्ट है सेटा कोन pharynx to the cardiac sphincter कौन ना cardiac sphincter is a ring of muscle that allow material to enter into stomach हला कि मान लो टिके cardiac sphincter हाँ आइसला फास्ट ठीक है सेटा सेटा सेटा
ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ହଉଛି ଯୋଉ କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର। କାର୍ଡିଆକ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ଷ୍ଟୋମାକ ଟାକୁ ଆମେ ହଉଛି ଡିଭାଇଡ କରିଥାନ୍ତି ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟରେ। ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟରେ କଣ ତାର ନେମ୍ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା କି। ଯେମିତି ଆମର ଏ ଯୋଉ ଉପର ସାଇଡ ଟା ରହୁଛି ଷ୍ଟୋମାକର ସେଇଟା କାର୍ଡିଆକ ମାନେ ହାର୍ଟ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କାର୍ଡିଆକ ହେଲା। କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଭେଲ୍ଭ। ଭେଲ୍ଭ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭେଲ୍ଭ ମାନେ କଣ, ଭେଲ୍ଭ ମାନେ ହଉଛି ଡୋର ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଆଉ। ସେ କଣ କରିବ ନା ଫୁଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମର ଏସୋଫାଗସ ରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଏଣ୍ଟର ହବ ତା ଭିତରେ, ପୁଣି ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଫୁଡ ଟା ନ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ବାହାରକୁ ହେଲା କି। ନହେଲେ ତ ବାହାରକୁ ଫ୍ଲୋ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା, ପାଟି ବାଟେ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଯୋଉ କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର କଣ କରେ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭେଲ୍ଭ ଟାଇପ ର ୱାର୍କ କରେ ନା, ଯାହା ଫୁଡ ଆସିବ ସେଟା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର। ତ କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଠୁ କଣ ନାଇଁ ଏସିଡ ଟା କୋଉଠୁ ବାହାରେ ନା, କାର୍ଡିଆକ ରୁ ବାହାରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ HCl ହେଲା ବାହାରେ। ବଟ ସେଟା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତମର କୌଣସି କାରଣ ବାନ୍ତି ଭୋମିଟିଂ ହେଲା, ତ ସେ ସେନ୍ସ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲିବ ନା ହେଲା କି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖୋଲିବନି, ସେ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ଟା ଖୋଲିବ। ବଟ ମାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ କରେ କଣ ନା, ଫୁଡ ଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଓଭରଲୋଡ ଖାଇଲ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲ, ସେଟା ବାନ୍ତି ହବ। ନହେଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଇବ ସେତେ ହାଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ସିକ୍ରେଟ ହବ। ଯେତେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ସିକ୍ରେଟ ହବ, ସେଟା ଏସିଡ ଟା ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳେଇବ ଇଏ କରିବ, ତ ଢକାର ଦବ। ଆଉ ଯଦି ଢକାର ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରିକି ଆସେ, ତ ପସିବଲ ଦେଖେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ। ତମେ ଯଦି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଖାଇଲ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଲ, ଆଉ ସେ ହଇରାଣ ହବ ଜିନିଷ। ତ ଓସୋଫାଗସ କଣ, ଓସୋଫାଗସ ଏବେ ବୁଝି ହେଲା ଫାରିଙ୍ଗସ ପାଖରୁ କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନା 10 ଇଞ୍ଚେସ, ବା ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 15 ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। But cardiac sphincter is a ring of muscle that allow material to enter into stomach. Ring of muscle cardiac sphincter କଣ କରେ ନା, ଫୁଡ ଟା କଣ ଏଣ୍ଟର କରେ, ଯେମିତି ଏଠିକି ହେଲ୍ପ କରେ କଣ, ଫୁଡ ଟା ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଷ୍ଟୋମାକ ହେଲା। As a food enter the esophagus, wave of relaxation of contraction occur in the muscle wall called peristalsis. ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଲେଖ ହେଲା। As the food entered the esophagus, waves of relaxation and contraction occur in the muscle wall called peristalsis movement. PERISTALSIS। ସେ ନହେଲେ ମାର୍କ କର, ଯାବାର ବୁକ୍ ଅଛି ସେଟା ମାର୍କ କର। ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍, ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଏଣ୍ଟର ହୁଏ କଣ, ଫୁଡ ହେଲା। ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି, କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ମାନେ କଣ ନା, ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ସନ ମାନେ କଣ, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ହବ, ସେଟା ତମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। କିଏ କରୁଛି, ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ। କାହାକୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ, ବନ୍ଦ କର ଟିକେ, ମ୍ୟୁଟ କର। ବୁଝିଲା ଜିନିଷ। ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ନା, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଟା ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା କଣ ହବ ନା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସେସନ ରିଲାକ୍ସେସନ ହବ। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ ଖାଉଛ, ସେଟା ଧୀରେ 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 ଏସୋଫାଗସ ରେ ଯିବ। ତାର କାମ ହଉଛି, ଏସୋଫାଗସ ର କାମ ହଉଛି ସେଇଆ, ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ଥ୍ରୁ ଫୁଡ କୁ ଭିତରକୁ ଯିବ। ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇପ୍ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ତମେ କହିବ ସାର୍ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ କାଇଁ ନ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୋନ ରହୁଛି ଦେଖିବ, ଏଠି ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ ରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଟ୍ରାଚିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ ବୋନ ସବୁ ରହୁଛି, ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ସ ବୋନ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା, ନା ସେ ଯୋଉ
ପାଇପଟା ଅଛି ସେଟା ଯେମିତି ହଉଛି କ୍ଲୋଜ ନ ହଉ ନା, ମାନେ କ୍ଲୋଜ ମାନେ ସେଟା ଜଏଣ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ। କାହିଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏୟାର ଯିବନି, ଏୟାର ନ ଗଲେ ମରିବ। ତ ଏଠି ବଟ୍ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଏଠି ତ କିଛି ବଟ୍ କୌଣସି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରେ ନାହିଁ ଆମର ବୋନ୍ ନାହିଁ ହେଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବୋନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମସଲରେ ହଉଛି। ବଟ୍ ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଦେଖିବ, ତମେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଉପାସ ରହିଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଥାଏ ନା ହଉଛି ଆମର ଏସୋଫାଗସ୍ ଟା ଟିକେ ହଉଛି ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଣି ବି ଟିକେ ପିଇଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଛାତିଟା ଟିକେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତମକୁ, ସଡନ ପାଣି ପିଇଦବ ଯେମିତି ଆଉ ଯାଉନି, ପାଣି ଛାତି ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା, ଯୋଉ ଟାଇପର ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା। ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ମସଲ, କ୍ଲିୟର କରୁଛି ମୁଁ, ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ମସଲ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ହଉଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଟର, ସ୍ପିଣ୍ଟର ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ମସଲ ମାନେ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଆର୍ ଭେଲ୍ ହେଲା କି, ସେଠି ବୋନ ର କିଛି ବି ନାହିଁ, ବୋନ କୁ ବୋନ ଆସିବନି ସେ ଜାଗା ଉପରେ କିଛି, ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ପାଇପ୍ ଟା ଯୋଉ ଥାଏ ଆମର ଏସୋଫାଗସ୍ ଟା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ ମୁଭ ହୁଏ, ଫୁଡ ଟା କୋଉ ଆକାରରେ ଥାଏ ନା ବୋଲସ୍ ଆକାରରେ ଥାଏ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ବୋଲସ୍। ବୋଲସ୍ ମାନେ କଣ, ଯେ ପଢେଇବେ ଆଗକୁ ବଟ୍ ଏବେ କହିଦଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଖାଉଛ, ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଦିଅ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଲା, ଭିତରୁ ନଉଥିବ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରିଦବ, ପାଟି ଭିତରେ ଆଣି ହାତ ରଖିଦବ, ଦେଖ ସେଠି କଣ ହବ, ଲାଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟେଢା ପୁଣିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲା କି, ତ ସେଇଟା କଣ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ସେମ ଜିନିଷଟା ଫୁଡରେ ଏଣ୍ଟର ହୁଏ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବା ବୋଲସ୍ କୁହନ୍ତି। ସେ ବୋଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ହଉଥିବ, ସେଟା ମସଲ କଣ କି ଧୀରେ 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 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇକି ଧୀରେ 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 ମୁଭ କରିବ କୋଉଠିକି, ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁ। ନହେଲେ ତ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବ ସେ ପାଇପ୍ ଟେ ଲଗେଇଦେଲ, ଫଟକିନା ଫୁଡ ଟେ ଖାଇଲ, ଫଟକିନା ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଡିବ ଅଛି ଏଠି, ଯେମିତି କୂଅରେ ଯେମିତି ପକେଇଲା ପୁଣି ଇଟା, ଆଉ କୂଅ ଅଛି ଇଟା ଟେ ଆଣି ପକେଇଲା, ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନା, ସେଟା ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବ ନା ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରେ। ସଡନ ଯଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରେ ଗୋଟେ କିଛି ଭିତରେ ବାଜିଲା, ଆସିକି ଫୁଡ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ବାଜିଲା, ସଡନ ବାଜିଲା ମାନେ ସେଠି ଇଞ୍ଜୁରି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି କହିବ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଯଦି ପାଇପ ରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକ ଫୁଡ ଖାଇଲ, ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହବ, ତ ସେଠି ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ବଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତିରେ ଖାଅ, ଶୋଇକି ଖାଉଥିବ, କେତେ ଜଣ ଗଛରେ ଝୁଲିକି ଯଦି ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି, ତଥାପି ଫୁଡ ଯିବ। କାଶ ହବ, ବଟ ଫୁଡ ଯିବ, ୱାନ୍ସ ତମେ ଏଣ୍ଟର କଲ ମାନେ ଫୁଡ ସେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯିବ, ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତମେ ଝୁଲ କି ପାଣିରେ ପହଁର କି ଶୁଅ କି ଯାହା କର, ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଶୋଇକି କେତେ ଜଣ ଖାଇଛ, ଶୋଇକି ଯଦି ଖାଇବ, ଯଦି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ସେ ଅଧା ବାଟରେ ତ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଏମିତି ଧର ଶୋଇକି ଗୋଟେ ଖାଇଲ, ଗଲା ସେ ମସଲ ପାଇପ୍ ହେଲେ କଣ, ପାଇପ ରେ ଯିବ କି, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାନ୍ତା ପୁରା ସିଧା, ସେଟା ମସଲର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହଉନଥାନ୍ତା, ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଯିବ ଅଧା ବାଟ ରହିଗଲା, ପୁଣି ଟିକେ ଡାଉନ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନ ହବ, ପୁଣି ଏମିତି ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ପାଟିକୁ ବାହାରିବ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ। ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ହେଲା, meaning that is automatic as the wave of contraction reaches the cardiac sphincter to ring of muscle relax and thus allowing food to pass। କଣ ନା ରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ୱେଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, କାର୍ଡିଆକ୍ ସ୍ଫିଣ୍ଟର ରିଲାକ୍ସ ହବ, ତା ସହିତ ଫୁଡ ଆଲାଉ କରିବ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫୁଡ ଆଲାଉ କରିବ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ କହିନି, ସେଟା କହିବି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ କଲେ କହିବି ହେଲା କି, ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ସେଟା ଖାଲି ସେଇ ଟାଇମ ରେ କହିଲି ଯେ ତିନିଟା ଅଛି, ବଟ ସେଟା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାର୍ଟ ଟା ନା, ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁ ଯାଏ ଆଗେ, ଓସୋଫାଗସ୍ ରେ ଅଛି। ଓସୋଫାଗସ୍ ରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା? କାର ଲେଟ୍ ହଉଛି କି? ବାସ୍। ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଆଣ, ପାର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଲେଖ।
ସେଟା ଅଛି ନା ମୁଁ ଜୁମ୍ କର ଏ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା ଏତେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛି ଷ୍ଟୋମାକ କୁ କଣ ଡିଭାଇଡ ଅଛି ଏଟା ଦରକାର ଏତେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ପଢେଇ ଦଉଛି ଆଉ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଏତେ ବି ଡିପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦରକାର ବଟ ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ କି ନା କଣ କହୁଛ ନା ବୁଝେଇବେନି ପାର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୋମାକ ମାର କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣିଦିଅ ଉପରଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଡିଆକ କୁହନ୍ତି ହେଲା କି କାର୍ଡିଆକ ମସଲ ନୁହଁ କାର୍ଡିଆକ ମସଲ କହିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ହାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ କାଲନ ତ କାଟ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସେ ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ର ଡିଭାଇଡ କରିଛି କଣ ଦେଇଛି ନା କାର୍ଡିଆକ ଦେଇଛି ବା ଫଣ୍ଡିକ କୁହନ୍ତି ହେଲା କି ଫଣ୍ଡିକ ବା ଫଣ୍ଡସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଇଲୋରିକ ହେଲା କି ପାଇଲୋରିକ ଟା ହଉଛି କୋଉଠି ନା ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କନେକ୍ଟ କଲା ହେଲା କି ଦେଖ ଦୁଟି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର ହେଲା ହଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଦେଇଛି ଡୁଡେନମ ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା ତ ବଡି ରହିଲା କାର୍ଡିଆକ ରହିଲା କାର୍ଡିଆକ ସ୍ଫିଣ୍ଟର ରହିଲା ଉପର ରହିଲା ଫଣ୍ଡକ ଏଟା ହଉଛି ପାଇଲୋରିକ ରହିଲା କୋଉଟା ତଳ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ପାଇଲୋରିକ ରହିଲା ହେଲା ଏଇ ତିନି ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁଜି ନାମା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ହେଲା ହଉଛି ଏଠି କଣ୍ଟା ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ଷ୍ଟୋମାକ ର ଭିତରେ ଅଛି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କି ମାନେ ଆଗକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋମାକ ରେ ଖାଦ୍ୟ 4 ଘଣ୍ଟା କନ୍ତର ରହିବ ହେଲା ଟାଇମ ଦରକାର ତା ଦେହରେ କିଛି ଜୁସ୍ ମିଶିକି HCl ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା ସେ ସବୁ ମିଶିକି ହେଲା ତ ଷ୍ଟୋମାକ ଯିବା ଆଗରୁ ଷ୍ଟୋମାକରେ ଆସିବ ଜୁସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଯିବା ଆମ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁ ଚାଲ ଆରେ କାର ଲେଟ୍ ହଉଛି କି ଅଫିସ ଫଫିସ ଯିବ କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ ହଁ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡ ତାକୁ ହୁଁ। ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଯେତେ ଲାଗି ଆମେ ବାୟୋଲୋଜି ପଢିଲେ ବାୟୋଲୋଜି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ଦରକାର କନେକ୍ଟିଂ ଟୁ ଏନର୍ଜି କେମିତି ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ ହବ ସିମ୍ପଲ ଆରେ କିଏ ଅଫିସ ଫଫିସ ଯାଇଥାନ୍ତା ବା ତାର ଲେଟ୍ ହଉଛି କି କଣ ସ୍ଵାଗତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଫିସ ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଲେଟ୍ ହଉଛି ତମର ଅଛି ନା ସାର୍ 9ଟା ବାଜି ଆସୁଛି ଆଉ କାହାର ହଉ ଦେଖ ହଉ ଦିଅ ତାକୁ ଇମେଜ ଇଏ କର ମତେ ସେଟାକୁ ଜୁମ କରିଲ ଟିକେ ବାସ୍ ଏଇଠି ଲେଖ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା
ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରୁ କଣ ବାହାରେ? ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସିକ୍ରେଟ ସାଲାଇଭା। ସାଲାଇଭା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଏନଜାଇମ୍। ଲାଳଟା ଯୋଉଟା ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ସାଲାଇଭା। ହେଲା, ସାଲାଇଭା କୁହ। ସାଲାଇଭା ଯୋଉ ଆମ ଖେଳ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ସାଲାଇଭା ୟୁଜ ନାହିଁ ବୋଲିକି, କରୋନା ପିରିୟଡରେ ଆଉ ସାଲାଇଭା ୟୁଜ ନାହିଁ। ସ୍ୱେଟରେ ତମେ କରିପାରିବ କାରଣ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଥିଲା ବୋଲିକି କୋଭିଡ। ସାଲାଇଭା, ସାଲାଇଭା ହଉଛି ଲାଳ। ସେଟା କୋଉଠି ସିକ୍ରେଟ ହୁଏ ନା ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ। ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ କଣ ସିକ୍ରେଟ ହୁଏ ନା ଏନଜାଇମ୍, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସାଲାଇଭା। ଏନଜାଇମ୍ ଆଉ ହରମୋନ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଏନଜାଇମ୍ ଆସୁଛି ମାନେ କୋଉଠି? ହରମୋନ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିବ ବ୍ଲଡ ରେ, ବଟ ଏନଜାଇମ୍ ଟା ଏଇଟା ଯେମିତି କାମ ହେଲା ଏନଜାଇମ୍ ର। Salivary gland secretes saliva, which is the substance that begin digestion. कौन ना digestion begin करिवार first substance होची saliva. As a food chewed, it is mixed with the saliva secreted by three pair of salivary gland. Three pair of salivary gland कौन कौन होला ना sublingual gland, submandibular gland और कौन सेटा पार्टोइड ग्लैंड ହେଲା। ପାର୍ଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ? ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟା ସେଟା ହେଲା। ପାରାଟୋଏଡ୍ ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି ଠିକ ସେ, ବୁଝିବ ସେଟାକୁ ହେଲା କି। ପାର୍ଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ର ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉଟା କୋଉଟା ନା ପାର୍ଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଟିଥ୍ ଅଛି, ଟିଥ୍ ର ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି କଣ ପାରାଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା କି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଜିଭରେ, ଜିଭ ତଳେ ଅଛି, ତାର ବିହାଇଣ୍ଡ ରହୁଛି ସବମାଣ୍ଡିବୁଲାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଶୁଭିଲା କି ନାଇଁ? ଆଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ର ନାମ ହଉଛି ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ତିନିଟା ପାର୍ଟ। ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ର ତିନିଟା ପାର୍ଟ। ସବୁଠୁ ବଡ ପାର୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମନେ ରଖିବା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ପାର୍ଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ହଉଛି ବଡ ପାର୍ଟ ହଉଛି ସାଲାଇଭାରୀ। ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଲାଇଭାରୀ ହେଲା। ସାଲିଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ତାର ଥ୍ରୀ ପେୟାର, ତିନିଟା ପେୟାର ହଉଛି ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସବମାଣ୍ଡିବୁଲାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପାର୍ଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ପାର୍ଟୋଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଅଛି କୋଉଠି? ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଠୁ ସିକ୍ରେଟ ହବ ଲାଳ। ହଁ, ଟିଥ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି, ଆଉ ଜିଭ ତଳେ ଅଛି, ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି କଣ? ସାଲାଇଭା ସିକ୍ରେଟ କରିବା। ସାଲାଇଭା କାହିଁକି ସିକ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ସାଲାଇଭା ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ଏନଜାଇମ୍ କିଛିଟା, ଯୋଉଟା ବିଗିନ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଜେସନ। କେମିତି ବିଗିନ୍ କରୁଛି? ଦେ ଆର୍ ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଟଙ୍ଗ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ମାଉଥ। ଏଟା ସବୁ ଦେଲେ ପାର୍ଟୋଏଡ୍। देखो पूरे बॉडी रे लार्जेस्ट पार्टोइड ग्लैंड होची सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द लार्जेस्ट पार्टोइड ग्लैंड tucked in the region where the jaw meet the neck behind. There are actual two type of saliva. One is thin water solution that soften the food so that it can pass more smoothly. गोटे कौन कहले ना thin type रो लाला बाहरे ହେଲା जोटा कौन करे they are actually two type of saliva. दी type of saliva बाहरे गोटे होची thin गोटे होची thick. देखो लाला बाहर करिवो सर हां सर जो सलाइवा सर प्रोड्यूस सर किए କରୁଛି? salivary gland ସାଲିଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସର କୋଉଠି ସର? ଏଇ ଭାଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି सर पैरोटिड ग्लैंड सब मेंडू ଆଉ सबलिंगुअल। ହଁ ତମର କଣ ଫିଙ୍ଗର କହିଲେ କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଫିଙ୍ଗର ନା ନାଇଁ ତ ଫିଙ୍ଗର କହିବା ନା ତ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟ କରିବା ଥମ୍ବ ହଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉ କି ଯାହା ବି ସବୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ହଉ ସେମିତି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏ ତିନିଟା ହଉଛି ତାର ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ମାନେ ସାଲାଇଭାରୀ ହିଁ ତ ସେ କରୁଛି। ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ହେଟା ବା ଷ୍ଟାର କୁ ହଉଛି କଣ ଇଏ କରିବ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ସେଠି ହବ ଏନଜାଇମ୍
ସାଲାଇଭା ଆମାଇଲେଜ ଏଟା ଏନଜାଇମ ଦଉଛି। ଆଉ କଣ ପଚାରୁଥିଲା ସ୍ୱାଗତ? ହଁ ସାର୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର। ହୁଁ ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ମାଉଥ ବା ଓରାଲ ବା ବକାଲ। ମାଉଥ ଓରାଲ ବକାଲ କ୍ୟାଭିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ମୁହଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଉଥ କ୍ୟାଭିଟି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛି କଣ ହଉଛି ନା 3 ଯୋଡି ଗ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମାନେ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ 3 ଯୋଡି ହିସାବରେ ଅଛି। କେତେ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କଣ ପାର୍ଟୋଏଡ ତାପରେ ସବଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସବମାଣ୍ଡିବୁଲାର। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି 1 to 1.5 ଲିଟର ଲାଳ ହେଲା ସାଲାଇଭା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟର ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ ହେଲା। ତା ଦେହରେ କଣ ଅଛି ନା ଟାଇଲିନସ୍ ଡାଇସେଜ ଅଛି ହେଲା। ଷ୍ଟାଇଲିନ ଡାଇସେଜ ଏନଜାଇମ ଦିଟା ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଚ କୁ ପାସନ କରେ। ଷ୍ଟାର୍ଚ କୁ କଣ କରେ ହଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ। ଷ୍ଟାର୍ଚ ଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ କାହାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ର। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପଡିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ପଡିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଷ୍ଟାର୍ଚ ଟା କୁ କଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ କିଏ ଟାଇଲିନ ବା ଡାଇସ୍ଟେଜ ସେଟା କୋଉଠୁ ବାହାରେ ନା ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରୁ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଇନି ଲାଇସୋଜମ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଲାଇସୋଜମ କଣ କରେ ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରେ କାହାକୁ ହଉଛି ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫଙ୍ଗସ ଯାହା ବି ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଲାଳରେ ମିଶିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଛିଡି ଗଲା ଲାଳ ଲଗାଉନି କେତେବେଳେ ଯୋଉ କୁକୁର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲେ ଚାଟି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଘାକୁ ଚାଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଳରେ କଣ ଅଛି ଲାଇସୋଜମ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସେ କଣ କରେ ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବଡ ବଡ ବେବିଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ପ୍ରବଳ ଲାଳ ବହୁଥିବ ତାଙ୍କର ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ନା ନହେଲେ ମରିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମେଞ୍ଚେ ଲାଳ ବାହାରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି ସେ କମ ସେ କମ ରେଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବ। ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ରେଡ୍ୟୁସ ନ କରିପାରିବ ସେଇ ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସରି ଲାଇସୋଜେମ ସେଟା କୋଉଠି ଯିବ ନା ଯିବ ଏଠିକି ଷ୍ଟୋମାକ କୁ ଯିବ ଷ୍ଟୋମାକ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ବାହାର କରିବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ର ପିଏଚ ହଉଛି 2.0 ମାନେ ହାଇ ଏସିଡ ସେଟା ସେଠି ସବୁ ଖତମ ହେଇଯିବେ ବୁଝିହେଲା। ଥାଉ ଆଜି ଟିକେ ଏତିକି ଥାଉ ମତେ ଭୋକ ଫୋକ କଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଥାଉ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ନା ଯଦି କାହାର କଣ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କହିବେ। ଯୋଉ ତିନିଟା ଚାରିଟା କହିଲେ କାହାକୁ କହିଲେ? ଗାଡିଆ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ଏସୋଫାଗସ କହିଲି ଟଙ୍ଗ କହିଲି ସ୍ପିଡ କହିଲି ତାର କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୁ ଲେଖିକି ନୋଟ ଟା ମତେ ଛାଡିବ ଆଉ ରଖିବ ମଧ୍ୟ ତମେ କିଛି ନ କଲା ବେଳକୁ ପଢିବନି ହେଲା ଆଜି ଭିତରେ ମତେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ ଏ ହଁ କହୁନ ଆଁ ଏର ପାଇପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓସୋଫାଗସ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା କଣ ହଉଛି? ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ କଥା କାହିଁକି ଆସିଲା? ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ସେଇଟା ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ ମାରିଦିଅ ସେଇଠି ଦେଖିଦବ ଇମେଜ ଟା ଦେଖିଦିଅ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ସେଇଟା କୋଉଠି କୁହନି ଯଦି କଣ୍ଠ ନାହିଁ କି ଆମର କଣ୍ଠ ସେଇଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅ ମାରିକି ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ ଦେଖିଦବ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ ମାରିଦବ ତାର ଫଙ୍କସନ ଟା ଦେଖିଦବ ସେଇଠି ଥିବ ସେଇଠି ଦିଟାକ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଏ ଫୁଟ ପାଇପ ଭିତରେ ଯିବ ଇଏ ତା ଭିତରେ ଯିବ।
ନହେଲେ କାଲି କହିଦେବି ଆଉ। ହଁ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ନଉନି। ଏଇ ସିଏ ଫିଲ୍ମରେ ନା, ବଟ୍ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ କିଛି ଆସେ, ହଁ ସେଟା କୋଉ ରିଜନ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ, ସେଟା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ହିଚକି ଦିଏ, ଯଦି ମାନେ ଯଦି ସେଠି କିଛି ଯିବନି କେବଳ ଏୟାର ଛଡା ହେଲା, ଲଙ୍ଗସ ଓନ୍ଲି ଏୟାର ଯିବ, ଏୟାର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଲା ସେଟା ଖରାପ ହବ, ଯାହାବି ପାର୍ଟିକିଲସ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଛନ୍ତି କଣ, ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଡଷ୍ଟ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଲ ଫୋଲ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଇଲା ଫୋଇଲା ଏରିଆରେ, ସେମାନେ ଡଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଇନଫେକ୍ସନରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗସ ରେ ପଶିବ, ସେ ଯାହା ବି ପାର୍ଟିକଲ ଯିବ ସେଟା ଡେଞ୍ଜର ହବ, ଫୁଡ ବି ଯଦି ଏଣ୍ଟର କଲା ସେଟା ବାହାର କରିବ, ବଡି ସେଟା ସିଷ୍ଟମରେ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ସେଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କଣ ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ, ମେଡିକାଲ ଟର୍ମ ସେଟା ହେଇଥିବ କଣ। ହଉ ହଁ।